ओम शांति 1/9/2024 महावाक्य अव्यक्त बापदादा पुनरावृत्ति 25/11/2001। आज हेडिंग लाइन अच्छी आशीर्वाद दिय आशीर्वाद निय कारणर निवारण करी समस्या गुड़िकर समाधान कर। आशीर्वाद दिय आशीर्वाद निय कारणर निवारण करी समस्या गुड़िकर समाधान कर। आज स्नेहर सागर बापदादा निजर स्नेह स्वरूप पिलामानंकर स्नेहर डोरी रे टाणी हुई आसिछंती। पिलामानंक सहित मिलन करिबा पई एवं पिलामाने डाकिबा क्षणी हजूर आसी हाजर होई जाइछंती। तेबे अव्यक्त मिलन तो पिलामाने सबु समय रे करूछंती, किंतु पुणी भी जदि साकार रे मिलन करिबा पई डाकुछंती तेबे पिलामानंकर एही विशाल मेलारे बाप दादा पहुँची जाइछंती। बाप दादा को पिलामानंकर स्नेह प्यार को देखी बहुत खुशी लागुछि एवं मने मने चारिआडर पिलामानंक पई एही गीत गाउछंती। वाह श्रेष्ठ भाग्यवान पिलामाने, वाह भगवानकर स्नेहर पात्र आत्मा माने, वाह एते बड़ भाग्य एवं एते साधारण रूपरे सहजरे प्राप्त होइजिब ए कथा स्वप्न रे मध्य भाबी नथिल, किंतु आजी साकार रूपरे निजर भाग्य को देखुच। बाप दादा देखुचंती जे दूररे बसिथिले मध्य पिलामाने बाप दादांक सहित मिलन मेला पालन करुछंती। बाप दादा मध्य पिलामानंकु देखि मिलन मेला पालन करुछंती। अधिकांश माता मानंकु ही सुवर्ण सुजोग मिलिछि एवं बाप दादा को मध्य विशेष करी शक्ति सेना को देखी खुशी लागुछि जे चारिकांथ भितरे रहिबा वाला माता माने बाबांक द्वारा विश्व कल्याणकारी होई विश्वर राज्य अधिकारी होई जाइछंती। तेबे राज्य अधिकारी होई सारिछ ना एबे हेउछ? कौन कहूछ? होई जाइछ ना? होई जाइछ? अच्छा, विश्वरे राज्य करिवार लहुणीर गुळा तुम समस्तंक हातरे अछि ना? बाप दादा देखुछंती जेउ सबु माता माने मधुबन रे पहुँची जाइछंती सेमानंक भितरे गोटिए कथार बहुत खुशी रहिछि। ताहा केउ खुशी? ताहा ହେଲା बाप दादा आम माता मानंकु विशेष भावरे डाकिछंती। तेणु माता मानंक सहित विशेष स्नेह अछि ना? निशार सहित कहउछंती आमकु बाप दादा डाकिछंती। जदि आमकु डाकिछंती तेबे आमे काहेकि न आसिबु? बाप दादा मध्य समस्तंकर कथावार्ता को शुणुछंती। एही भली खुशीर निशा को मध्य देखुछंती। एमिति तो पांडव माने मध्य कम नुहंती। पांडव मानंक बिना मध्य विश्व कल्याणर कार्य र समाप्ति होई पारिबो नाही, किंतु आज विशेष करी पांडव माने माता मानंकु आगरे रखिछंती। एबे बाप दादा सबु पिला मानंकु पुरुषार्थ करिवार एक बहुत सहज विधि सुनाउछंती। माता मानंकु सहज दरकार ना, तेणु बाप दादा सबु माता मानंकु एवं पिला मानंकु कहउछंती पुरुषार्थर सबुठारु सहज साधन हेला चालिबा बुलिबा समय रे संबंध संपर्क रे आसीबारे प्रत्येक आत्मा को केवल हृदयर सहित शुभ भावनार आशीर्वाद दिय एवं आशीर्वाद निय। चाहे तुमको केही किछि भी देउ, अभिशाप मध्य देउ, किंतु तुमे सेही अभिशाप को मध्य निजर शुभ भावनार शक्ति द्वारा आशीर्वाद रे परिवर्तन करि दियो। तुम द्वारा प्रत्येक आत्मा को आशीर्वादर अनुभूति हेउ। सही समय रे तुमे अनुभव कर जे जीए मते अभिशाप देउची सही आत्मा वर्तमान
କୌଣସି ନା କୌଣସି ବିକାରର ବଶୀଭୂତ ଅଟେ। ତେବେ ବଶୀଭୂତ ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ବା ପରବଶ ଆତ୍ମା ପ୍ରତି କେବେ ବି ଅଭିଶାପ ବାହାରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ସହଯୋଗ ଦେବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ବାହାରିବ। କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖ ଯେ ମୋତେ ନିରନ୍ତର ଗୋଟିଏ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି। କ'ଣ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ? ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା, ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା, କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବାକୁ ହେବ। ଯଦି କୌଣସି ଆତ୍ମା ପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ବା ନକାରାତ୍ମକ ସଂକଳ୍ପ ଆସିଲା, ତେବେ ଏହି କଥା ମନେ ପକାଅ ଯେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ। ଯେପରି କେଉଁଠି ଯଦି ନିଆଁ ଲାଗିଯାଉଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ନିଆଁ ଲିଭାଳି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ନିଆଁକୁ ଦେଖି ସେଥିରେ ପାଣି ଢାଳିବାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଭୁଲି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ମୃତି ରହୁଛି ଯେ ଆମେ ନିଆଁ ଲିଭାଳି ଅଟୁ, ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ନିଆଁରେ ପାଣି ଢାଳିବା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯଦି କେହି କୌଣସି ବିକାରର ଅଗ୍ନିର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ସେଭଳି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଯାହାକି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, ତେବେ ତୁମେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ମନେ ରଖିଥାଅ ଯେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅଗ୍ନିକୁ ଲିଭାଇବା ଏବଂ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା, ଶୁଭ ଭାବନାଯୁକ୍ତ ଭାବନାର ସହଯୋଗ ଦେବା। ବାସ୍, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ହିଁ ମନେ ରଖ। କ'ଣ ସେ ଶବ୍ଦ? ମାତାମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସହଜିଆ ଶବ୍ଦ ହିଁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ। କ'ଣ ସେ ସହଜିଆ ଶବ୍ଦ? ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ, ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅ। କ'ଣ ମାତାମାନେ ଏତିକି କାମ କରିପାରିବେ ତ? ଆଚ୍ଛା, ସମସ୍ତେ ହାତ ଉଠାଉଛନ୍ତି। କରିପାରିବ ନା? କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ପାଣ୍ଡବମାନେ କରିପାରିବ? ପାଣ୍ଡବମାନେ କହୁଛନ୍ତି କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଥାତ୍ ସଦା ବିଜୟୀ ଏବଂ ଶକ୍ତିମାନେ ସର୍ବଦା ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣୀ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟନ୍ତି। ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ଚାରିଆଡ଼ର ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଆଶା ବାକି ରହିଛି। ଶୁଣାଇବୁ, ତାହା କେଉଁ ଆଶା ଅଛି? ଜାଣିଗଲଣି ନା? ଆଚ୍ଛା, ଟିଚରମାନେ ଜାଣିଗଲଣି ନା? ସବୁ ପିଲାମାନେ ଯଥାଶକ୍ତି ପୁରୁଷାର୍ଥ ତ କରୁଛ। ବାପ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥକୁ ଦେଖି ହର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଶା ବାକି ରହିଛି ଯେ ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ଏବେ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ଗତି ଦରକାର। ପୁରୁଷାର୍ଥ ତ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକିଏ ତୀବ୍ର ଗତି ଏବେ ନିହାତି ଦରକାର। ଏହାର ବିଧି ହେଲା କ'ଣ ବିଧି? କାରଣ। କାରଣ ଶବ୍ଦକୁ ସମାପ୍ତ କରି ନିବାରଣ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯାଅ। କାରଣ ତ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆସୁଛି ଏବଂ ଆସିବ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ସର୍ବଦା ନିବାରଣ ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। କାହିଁକି ନା ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବ ସମସ୍ୟାର ନିବାରଣ କରି ସବୁ ଆତ୍ମାକୁ ଅଥବା ଅଧିକାଂଶ ଆତ୍ମାକୁ ନିର୍ବାଣ ଧାମକୁ ପଠାଇବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜକୁ ନିବାରଣ ସ୍ୱରୂପ କରିବ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସର୍ବ ସମସ୍ୟାର ନିବାରଣ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଣ ଧାମକୁ ପଠାଇ ପାରିବ। ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମାମାନେ ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତିର ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବା ବାଲା ନିମିତ୍ତ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ହିଁ ଅଟ। ତେଣୁ ନିମିତ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର କାରଣକୁ ନିବାରଣ କରି ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ତାପରେ ଯାଇ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ମୁକ୍ତିର ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇ ପାରିବ। ତେଣୁ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତ ଅଟ ତ? କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ରୂପୀ କାରଣ ଯେପରି ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସୁନଥିବ। ଏହି କାରଣରୁ ଏପରି ହେଲା, ଏହି କାରଣରୁ ଏପରି ହେଲା। ଯଦି କୌଣସି କାରଣ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସୁଛି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ତାର ନିବାରଣର ଚିନ୍ତା କର।
ଏହି କଥା ଭାବ ଯେ ଯଦି ମୁଁ ସାରା ବିଶ୍ୱର କାରଣରୁ ନିବାରଣ କରିବା ବାଲା, ତେବେ କ'ଣ ମୋର ନିଜର ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ନିବାରଣ କରିପାରିବି ନାହିଁ? ତେବେ ଯାଇ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଧାଡ଼ି ଲାଗିବ, କହିବେ, ହେ ମୁକ୍ତିଦାତା, ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅ। କାହିଁକିନା ତୁମେମାନେ ମୁକ୍ତିଦାତା ପିତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ ସନ୍ତାନ ଅଟ, ଅଧିକାରୀ ସନ୍ତାନ ଅଟ। ତେଣୁ ମାଷ୍ଟର ମୁକ୍ତିଦାତା ଅଟ ନା? ଏବେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଆଗରେ ତୁମମାନଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରୂପୀ ଫାଟକ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଧାଡ଼ି ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଆଡ଼ୁ କେଉଁ ଫାଟକ ବନ୍ଦ ଅଛି? କେଉଁ ଫାଟକ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ବଳତାର ଶବ୍ଦ ରୂପୀ ଫାଟକ ବନ୍ଦ ଅଛି। ତାହା ହେଲା କ'ଣ? ତାହା ହେଲା କାହିଁକି? ଏହି କାହିଁକିର ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ, ଏହି କାହିଁକି ଶବ୍ଦଟି ହିଁ ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିକୁ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ବାପ ଦାଦା ଏବେ ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନେ ପ୍ରଥମେ ନିଜର କାହିଁକି ରୂପୀ ସର୍ବ ସମସ୍ୟାର ଦରବାଜାକୁ ସମାପ୍ତ କର। କରିପାରିବ ତ? ଟିଚରମାନେ କରିପାରିବ ତ? ପାଣ୍ଡବମାନେ କରିପାରିବ ତ? ସମସ୍ତେ ହାତ ଉଠାଉଛନ୍ତି ନା? କେହି କେହି ଉଠାଉଛନ୍ତି? ବିଦେଶୀମାନେ ତ ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟନ୍ତି ନା? ହଁ ନା ନାହିଁ? ଯଦି ହଁ, ତେବେ ସିଧା ହାତ ଉଠାଅ। ବାବା କହିଲେ ଯଦି ହଁ, ତେବେ କ'ଣ କର? ସିଧା ହାତ ଉଠାଅ। କେହି କେହି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ହାତ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଏବେ କୌଣସି ବି ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେପରି କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ନ ରହୁ। କ'ଣ ଏପରି ହୋଇପାରିବ? ସମସ୍ତେ ଭାବ ଯେ ମୋତେ ହିଁ କରିବାକୁ ହେବ। ଟିଚରମାନେ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ, ଗୃହସ୍ଥୀମାନେ, ମଧୁବନ ନିବାସୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାବ ଯେ ମୋତେ ହିଁ କରିବାକୁ ହେବ। କରିପାରିବ ନା? ସମସ୍ୟା ଶବ୍ଦ ହିଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଉ, କାରଣ ସମାପ୍ତ ହୋଇ ନିବାରଣ ହୋଇଯାଉ। ଏହା ହୋଇପାରିବ? ତେବେ କେଉଁ କଥା ନ ହୋଇପାରିବ? ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥାପନା ସମୟରେ ଆସିଥିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ? ଯାହାକୁ ସେମାନେ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। କ'ଣ? ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ନା? ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି? ସ୍ଥାପନା ହେବାର କେତେ ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି? କେତେ ବର୍ଷ? 88 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ତେବେ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ କ'ଣ ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ? ହୋଇପାରିବ ନା? ମୁଖ୍ୟ ଟିଚରମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ପଞ୍ଜାବାଲା ହାତ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କିଛି ପସନ୍ଦ? କ'ଣ କିଛି ସନ୍ଦେହ ଅଛି କି? ଟିକିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି? ବାବା କହିଲେ କିଛି ଭାବ ନାହିଁ, କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଦେଖାଦେଖିରେ ନୁହେଁ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ସମସ୍ତେ ହାତ ଉଠାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ବି ଉଠାଇଦେବି। ଯଦି ଦିଲ୍ର ସହିତ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରିବ ଯେ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରି ମୋତେ ନିବାରଣ ସ୍ୱରୂପ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ଯାହା ବି ହୋଇଯାଉ, ସହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁ, ମାୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁ, ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବାରେ ସହନ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସମସ୍ୟା ସ୍ୱରୂପ ହେବାର ନାହିଁ। ଏହା ହୋଇପାରିବ? ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି, ତେବେ ପଛରୁ ଆଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ହାତ ଉଠାଅ। ବାପ ଦାଦା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ଉଠା କରାଇଲେ ଏବଂ ସାରା ଦୃଶ୍ୟକୁ ଟିଭିରେ ଦେଖିଲେ। ଭଲ ହେଲା ନା? ବ୍ୟାୟାମ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ତେବେ ହାତ ଏଥିପାଇଁ ଉଠାଇଥାନ୍ତି ଯେପରି ଏବେ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖି ହାତ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଆସୁଛି ନା? ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ତେବେ ସମ୍ମୁଖରେ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ଦେଖ ଏବଂ ଦିଲ୍ର ସହିତ କୁହ, ବାବା,
ଦିଲ ସହିତ କୁହ ବାବା, ତେବେ ବାବା ତୁରନ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସମସ୍ୟା ତୁମ ସମ୍ମୁଖରୁ ହଟିଯିବ ଏବଂ ବାପ ଦାଦା ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଯିବେ। ତୁମେ ତ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟ। ନିଜର ଏହି ଉପାଧି ଅଥବା ସୋମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସମୟରେ ମନେ ପକାଅ। ନଚେତ୍ ବାପ ଦାଦା ଏବେ ୟାଦ ପ୍ୟାର ଦେବା ବେଳେ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ନ କହି କେବଳ ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ କହିବେ କି? ଶକ୍ତିମାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ୟାଦ ପ୍ୟାର କହିଲେ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ? ଯେବେ କି ତୁମେମାନେ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ଅଟ, ତେବେ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ କ'ଣ ନ କରିପାରିବ? କେବଳ ନିଜର ସୋମାନଙ୍କୁ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ମନେ ରଖ। ସୋମାନ ହେଲା ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ। ତେବେ ସର୍ବଦା ନିଜର ସୋମାନଙ୍କୁ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ମନେ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ବାବା କହିଲେ, ତେବେ ସର୍ବଦା ନିଜର ସୋମାନଙ୍କୁ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ମନେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଆପେ ଆପେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ମାଷ୍ଟର ହୁଅ ଅର୍ଥାତ୍ ମାଲିକ ହୁଅ। ନିଜର ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ମାଲିକ ହୁଅ। ସର୍ବଶକ୍ତିକୁ ଆଦେଶ ଦିଅ। ଯଥା ସମୟରେ ଆଦେଶ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଅ। ଏମିତି ତ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଧାରଣ ମଧ୍ୟ କରୁଛ ଏବଂ ଅଛି ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ କମି ଏତିକି ରହୁଛି ଯାହାକି ଯଥା ସମୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଜଣାନାହିଁ। ସମୟ ବିତିଗଲା ପରେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଏଭଳି କରିଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଏବେ ଅଭ୍ୟାସ କର। ଯେଉଁ ସବୁ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ଭିତରେ ସମାହିତ ହୋଇ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଅ। ଯେପରି ଏହି କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜର ଆଦେଶ ମୁତାବକ ବା ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚଲାଉଛ ନା, ହାତକୁ ପାଦକୁ ଚଲାଉଛ ନା, ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶକ୍ତିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚଲାଅ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଅ। ନିଜ ଭିତରେ ସାଇତି ରଖିଛ କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁତ କମ୍ ଲଗାଉଛ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆପେ ଆପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ଏହା ସହିତ ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ମଧ୍ୟ ରୁହ। କେବେ କେବେ କେହି ପିଲାମାନଙ୍କର ଚେହେରା ବହୁତ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛି ବା ଟିକିଏ ଗମ୍ଭୀର ଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ରୁହ, ନାଚ, ଗାଅ। ତୁମକୁ ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନ ସର୍ବଦା ଖୁସି ମନରେ ନାଚିବା ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜର ଭାଗ୍ୟର ତଥା ଭଗବାନଙ୍କର ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ନାଚିବା ଗାଇବା ବାଲା ଯଦି ଏଭଳି ଗମ୍ଭୀର ଅବସ୍ଥାରେ ନାଚିବେ, ତେବେ ଲୋକେ କହିବେ ୟାଙ୍କୁ ନାଚ ଜଣା ନାହିଁ। ଏମିତି ତ ଗମ୍ଭୀର ରହିବା ବହୁତ ଭଲ ଗୁଣ, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଗମ୍ଭୀରତା ଟିକିଏ ଚିନ୍ତାରେ ରହିବା ଭଳି ଜଣାଯାଏ। ବାପ ଦାଦା ଏବେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ସମାରୋହ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଡିସେମ୍ବର 9 ତାରିଖ 2001କୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଗୁଡ଼ଗାଁଓରେ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ରିଟ୍ରିଟ୍ ସେଣ୍ଟର ଉଦ୍ଘାଟନ ସମାରୋହ ହେବ। କିନ୍ତୁ ବାପ ଦାଦା ଏବେ କେଉଁ ଉଦ୍ଘାଟନ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାର ତାରିଖକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କର। ଏହିସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଉଦ୍ଘାଟନ ତ ହୋଇ ହିଁ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ବାପ ଦାଦା ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱରୂପୀ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ସାକ୍ଷାତ ଫରିସ୍ତା ରୂପରେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ପରଦା ଖୋଲିଯାଉ। ଏହିଭଳି ଉଦ୍ଘାଟନ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାବା ମଧ୍ୟ ଶୁଣି ଚାଲିଛନ୍ତି। ବାସ୍, ଏବେ ତ କେବଳ ଏତିକି ଇଚ୍ଛା ବାବାଙ୍କୁ କିପରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରଥମେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ତେବେ ବାବା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେବେ, ଏକା ଏକା ହେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାପ ଦାଦା ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କର୍ମଯୋଗୀ ହୋଇ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଟିକିଏ ଫରକ ଆସିଯାଉଛି।
ତେଣୁ ମାତାମାନେ ଏବେ କ'ଣ କରିବ? ମାତାମାନଙ୍କର ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ଏବଂ ମାତାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ପୂର୍ବରୁ କେହି ମାତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହି ସଂକଳ୍ପ ରହୁଛି ଯେ ବାବା କହିଲେ ପୂର୍ବରୁ କେହି ମାତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ମାତାମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାପ ଦାଦା ମାତାମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବାର ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ମାତାମାନେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକରି ଦେଖାଇବୁ। କ'ଣ କରି ଦେଖାଇବ ତ? କ'ଣ କରି ଦେଖାଇବ ତ? ଏବେ ଗୋଟିଏ ହାତର ତାଳି ବଜାଅ। ମାତାମାନେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେ। ମାତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଭଲ ରହିଛି। ଆଉ କିଛି ବୁଝନ୍ତୁ କି ନ ବୁଝନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ତ ବୁଝି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବାବାଙ୍କର ଏବଂ ବାବା ମୋର। ଏତିକି ତ ବୁଝି ଯାଇଛନ୍ତି ନା? ମେରା ବାବା ତ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ନା? ବାବା କହିଲେ ମେରା ବାବା ତ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ନା? ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଦିଲରେ ସର୍ବଦା ଏହି ଗୀତ ଗାଉଥାଅ, ମେରା ବାବା ମେରା ବାବା ମେରା ବାବା। ଆଚ୍ଛା, ବାପ ଦାଦା ଏବେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ହୋଇ ବସ। ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କର 100% ସ୍ନେହ ଅଛି ନା? ଏଥିରେ ତ କମ୍ ବେଶୀ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ 100% ସ୍ନେହ ଅଛି ତ? ତେଣୁ 100% ସ୍ନେହର ପ୍ରତିଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ ତ? 100% ସ୍ନେହ ଅଛି ନା? ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟିକେ ବି କମ୍ ଅଛି ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଇ ଦିଅ, ତାହେଲେ ଭଲ ହେବ। ଯଦି କମ୍ ଅଛି ତେବେ ହାତ ଉଠାଅ। 100%ରୁ କମ୍ ସ୍ନେହ ଥିଲେ ହାତ ଉଠାଅ। କେବଳ ସ୍ନେହର କଥା ହିଁ କୁହାଯାଉଛି। ଜଣେ 2 ଜଣ ହାତ ଉଠାଇଲେ, ଆଚ୍ଛା ସ୍ନେହ ନାହିଁ, କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ଆଗକୁ ହୋଇଯିବ। ଯିବେ ବି କୁଆଡ଼େ? ସ୍ନେହ ତ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ହୋଇ ବସିଛ ନା? ଏବେ ସମସ୍ତେ ସ୍ନେହର ପ୍ରତିଦାନ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ନିଜେ ନିଜ ସହିତ ଦିଲ ଭିତରେ ଏହି ସଂକଳ୍ପ କର ଯେ ଏବେଠାରୁ ମୁଁ ନିଜ ପ୍ରତି ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କେବେ ବି ସମସ୍ୟା ସ୍ୱରୂପ ହେବି ନାହିଁ। ଏହି ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ସ୍ନେହର ପ୍ରତିଦାନ ରୂପରେ କରିପାରିବ? ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯାହା ବି ହୋଇଯାଉ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବି, ଯଦି କିଛି ହୋଇ ବି ଗଲା ତେବେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନେବି। ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରିପାରିବେ ସେମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୃଦୟରେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରିନିଅ। ତାହେଲେ ବାପ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ସହଯୋଗ ନେବାର ବିଧି ହେଲା ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପର ସ୍ମୃତି। ମୁଁ ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସଂକଳ୍ପ କରିଛି। ଏହି ସ୍ମୃତିର ବିଧି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ତେବେ ତ କରିପାରିବ ନା? ମୁଣ୍ଡ ହଲାଅ। ଦେଖ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନ ହୋଇପାରିବ, ଏଥିରେ ଡରିଯାଅ ନାହିଁ। ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ଠାରୁ ଅତିରିକ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏହିଭଳି ସମସ୍ତ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହର ପ୍ରତିଦାନ ଦେଉଥିବା ସାହସୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ନିଜର ବିଶେଷତା ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଆତ୍ମା କରୁଥିବା ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କରି ଆଗକୁ ଉଡ଼ି ଚାଲିଥିବା ସମାଧାନ ସ୍ୱରୂପ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ୟାଦ୍ ପ୍ୟାର ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ବିଦାୟ ସମୟରେ ଆଜି ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ମଧୁବନରେ ସୁରକ୍ଷା
ସେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଯଜ୍ଞକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ବାଲା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଦୂରରେ ରହି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ବି ସେବାର୍ଥେ ଉପରେ ବସି ରହିଛନ୍ତି ମାନେ ପାଣ୍ଡବ ଭବନରେ, ଚାହେ ଜ୍ଞାନ ସରୋବର ହେଉ, ପାଣ୍ଡବ ଭବନ ହେଉ ବା ଶାନ୍ତି ବନରେ ହେଉ, ଯେଉଁମାନେ ବି ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ସେବା ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବାପ ଦାଦା ବିଶେଷ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ମେହନତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସବୁ ଦେଶ ବିଦେଶର ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ବାପ ଦାଦା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆଜିର ବରଦାନ ଅଛି, ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାରର ଏବଂ ସାଂସାରିକ ସମ୍ବନ୍ଧର ଆକର୍ଷଣ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ରହୁଥିବା ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ଫରିସ୍ତା ହୁଅ। ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାରର ଏବଂ ସାଂସାରିକ ସମ୍ବନ୍ଧର ଆକର୍ଷଣ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ରହୁଥିବା ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ଫରିସ୍ତା ହୁଅ। ବିସ୍ତାର, ଫରିସ୍ତା ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଣା ସଂସାରର ଆକର୍ଷଣ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ। ନା କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ରୂପରେ ଆକର୍ଷଣ ରହୁ, ନା ନିଜର ଦେହ ବା କୌଣସି ଦେହଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ବା ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ରହୁ। ସେହିପରି ନିଜର ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାରର ଆକର୍ଷଣ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ହୁଅ। ସଂକଳ୍ପ, ବୃତ୍ତି ବା ବାଣୀ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଆକର୍ଷଣ ନ ରହୁ। ଯେତେବେଳେ ଏହିଭଳି ସର୍ବ ଆକର୍ଷଣ ଠାରୁ ଅଥବା ବ୍ୟର୍ଥ ସମୟ, ବ୍ୟର୍ଥ ସଙ୍ଗ, ବ୍ୟର୍ଥ ବାତାବରଣ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ, ତେବେ କୁହାଯିବ ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ଫରିସ୍ତା। ସ୍ଲୋଗାନ, ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସର୍ବ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପାଳନା କରୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ଆତ୍ମିକ ସମାଜସେବୀ ଅଟନ୍ତି। ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସର୍ବ ଆତ୍ମାଙ୍କର ପାଳନା କରୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ଆତ୍ମିକ ସମାଜସେବୀ ଅଟନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।